الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں سے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب آپ ان کے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی بہار رمضان میں۔ سب سے پہلے تو جزاک اللہ میرے پیارے بھائی قاری نعمان سیفی نے بہت ہی خوبصورت آواز میں، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا اور پھر ترجمہ۔ سامنے میری پیاری بہن سلمہ خان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویورز، آج کا دن بہت ہی خاص ہے ویریس ڈفرینٹ ریزنز کے لیے، لیکن سب سے بڑا اور سب سے اہم ریزن کہ آج 23 مارچ ہے۔ آج کے دن کو لاہور ریزولوشن ڈے بھی کہا جاتا ہے، پاکستان ڈے بھی کہا جاتا ہے، ویریس ناموں سے ہم لوگ محبت میں اس دن کو پکارتے ہیں۔ لیکن اس دن کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھنا بہت ضروری بات ہے۔ صرف چھٹی کا دن سمجھ کے سیلیبریٹ کرنا، ہلا گلا کرنا
یہ کافی نہیں ہے ویورز. ایکچولی یہ تو صرف ایک انجوائمنٹ کا پھر بہانہ بن جاتا ہے. آزاد ملک میں سانس لینا، یہ فریڈم ہونا کہ آپ اپنی زندگی اپنے حساب سے، اپنے انداز میں، اپنے رسپیکٹو مذہب کو فالو کرتے ہوئے فریڈم کے ساتھ گزار سکتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. میں بار بار آزادی اور فریڈم کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ویورز، فلسطین میں حالات دیکھیں، ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے حالات دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ فریڈم کا یا آزادی کا مطلب کیا ہے. ہم ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا. بھائی، ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال یہ ہے، یہ دھرتی، یہ ملک، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے. اس کی قدر کرنا، اس کے پیچھے کی سٹرگل کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر نیشن بلڈنگ کی طرف جانا، یہ مین پرپس ہمارا ہونا چاہیے. اور ہر انسان کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی، ہم اچھا انسان بن سکتے ہیں، ہم ایک اچھا سٹیزن آف پاکستان بن سکتے ہیں، ہم ایک اچھا سٹیزن آف دا ورلڈ بن سکتے ہیں. کیونکہ ویورز، اب دنیا بہت بدل گئی ہے. صرف ایک جگہ تک ہم اپنے آپ کو محدود نہیں کر سکتے. پولوشن، آلودگی کوئی دیکھ لیں، جو پولوشن آپ پاکستان میں کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں اثر کرتی ہے، کیونکہ دنیا گول ہے اور ہر چیز جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. تو آج ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے، اپنے پیارے ملک کے بارے میں بات کریں گے، ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں یہ آزاد ملک ملا، اس آزاد فضا میں ہمیں سانس لینے کا موقع ملا. اینڈ آف کورس آج کا ہمارا بڑا ہی پیارا ٹاپک بھی ہے، اور وہ بھی آج کے دن سے ریلیٹڈ ہے جو ہم اپنے اسکالر سے ڈسکس کریں گے. یہ سب بات چیت تو ہوتی رہے گی ویورز، لیکن کچن کی طرف بھی بڑھنا ہے اور پروگرام کا پراپر باقاعدہ آغاز بھی کرنا ہے. تو آئیے شروع ہم اسی چیز سے کریں گے جس سے ہم ہمیشہ اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. ہاتھوں کو صاف رکھنا، صفائی نصف ایمان ہے، اس سے ہماری بات کا آغاز ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان ڈے آپ کو مبارک ہو. بہت مبارک ہو. لیکن گفتگو بعد میں ہوگی کیونکہ سب سے اہم کام ہے ہاتھوں کو صاف رکھنا. اور جب ہم ہاتھوں کی صفائی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں نام آتا ہے ڈیٹول سکن کیئر کا، جو آپ کے ہاتھوں کو صاف بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں جو ایڈڈ موئسچرائزرز ہیں وہ آپ کی سکن کو سافٹ بھی رکھتے ہیں، اور وہ بھی ایک مہکتی ہوئی خوشبو کے ساتھ. تو آپ بھی ڈیٹول سکن کیئر کا انتخاب کریں. اینڈ آنیسٹلی ہمارے تو گھر کے ہر کونے میں یہ پیارا سا جو ایک تحفہ ہے پڑا ہوتا ہے. چاہے آپ باتھ روم کی بات کریں، کچن کے سنک کی بات کریں، باہر جہاں پہ بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں وہاں پہ بھی چھوٹی سی ہم نے نلکے کی ٹوٹی لگائی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی ٹیبلی رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ پڑا ہے. کیونکہ ہاتھ صاف ہوں گے تو آپ کی صحت بھی پرفیکٹ ہوگی. آئیے جانتے ہیں کہ آج کچن میں کیا بن رہا ہے. کچن میں آج ہمارا تھوڑا سا مکس اینڈ میچ مینیو ہے. سنیکس میں ہم بنا رہے ہیں شامی کباب. کیا بات ہے. اور جو ہم اپنا مین کورس ہے وہ ہم سنگاپورین رائس بنائیں گے. لے جی، پاکستان ڈے پہ تسی سنگاپورین کوئی پائے بناتی، کوئی نہاری بناتی، کوئی بریانی بناتی. اس کے لیے شامی کباب اس کو کمپلیمنٹ کریں گے. اینڈ دین جو ڈرنک بنائیں گے ہم یہ میری دوست جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے ویورز، آئی ایم سوری. اچھا، اسٹرابری آلمنڈ ملک بنا رہے ہیں. او ویری نائس. جی، تو ساری چیزیں ہم کریں گے آج پاکستان ڈے پہ. اور بنائیں گے ہم سب پاکستانی پروڈکٹ سے. بالکل کمپلیٹلی. دیکھیں، یو آر پاکستانی، یوز پاکستانی پروڈکٹس، سپورٹ پاکستانی پروڈکٹس. ہم اب آپ کو یاد کرانا چاہیں گے کہ لپٹن جو یہ بہت ہی امیزنگ اور خاص تحفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہے، جار آف جوائے اسپیشل ایڈیشن. کیونکہ یہ اسپیشل ایڈیشن ہے اس کو جلدی اویل کریں، کیونکہ روزہ کھلتے ہی سب سے پہلی چیز جس کی طلب ہوتی ہے، جس کی ڈیزائر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اسٹرانگ کپ آف ٹی. سو پرانے پرائزز اور پرانے گفٹ سے باہر نکلے اور لپٹن کے جار آف جوائے اسپیشل ایڈیشن کو خریدیں، کیونکہ ہم سب کو
कुछ खास ही चाहिए होता है। जी मैडम, क्या सिचुएशन है? जी बस अभी शामी कबाब फ्राई करने लगे हैं हम शामी कबाब भी फ्राई करने लगे हैं, और ऑफ कोर्स हम फ्राई करेंगे शामी कबाब को इन कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, क्योंकि कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति पिछले 60 साल से, मतलब पास्ट 60 इयर्स हमारे आपके सबके मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा बन रहा है। एंड उसके साथ साथ 100% जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बनता है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। तो यही तो बातें हैं जो मैटर करती हैं, जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो सिग्निफिकेंस रखती हैं। अच्छा, मगर शामी कबाब में बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऑयल डालना, क्योंकि उसके भी फिर जो है वो फिर शामी कबाब टूट जाते हैं और मसाले। तो वैसे अंडे के साथ अगर करें तो इतना इशू नहीं आता, जस्ट इनफ। देखिए, न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसमें विटामिन ए भी है, D3 भी है, लेकिन कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके नहीं, जैसे कि अब आपने शामी फ्राई करने, अब आप यहाँ पे समोसे फ्राई कर रहे होते तो मैं आपको डीप फ्राई करते हैं, बट शैलो फ्राई का मतलब है कि इतना डालें कि वो दोनों साइडों से कुक हो जाए जब और आप उसको फ्लिप करें। बिल्कुल। ये तो हो गई कश्मीर की बात। और टैंग जी, टैंग की क्या बात है भाई, आपका मेरा हम सबका फेवरेट टैंग। आज एक और हम रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको टैंग की बनानी सिखाएंगे। टैंग के फ्लेवर्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। टैंग एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो रमज़ान में जब सारी फैमिली इफ्तार पे जमा होती है तो उन्हें पूरे दिन के जो रोज़े के बाद एनर्जी और तवानाई मिलती है वो टैंग से ही मिलती है। और टैंग जो आपको एक ताजगी का एहसास दिलाता है वो और किसी जगह पे आपको नहीं मिलता, और बहुत अच्छे से हमारी मील्स को भी कॉम्प्लीमेंट करता है टैंग। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस ड्रिंक। तो ये हमने नीचे भी क्या डाला? ये एप्पल चंक्स हमने डाले हैं और साथ में मिंट लीव्स हैं, थोड़ा सा आप लेमन ऐड कर लें। बेसिकली हम एप्पल ऑरेंज मोहितो बना रहे हैं और ऑरेंज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टैंग ऑरेंज। ये आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें ऐड करके ना फिर उसके अंदर हम पोर कर देंगे। तो सोडा, ये सोडा वाटर के अंदर डाल दिया टैंग और उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर से मज़ीद हम सोडा वाटर भी डालेंगे। तो आपने टैंग को कंबाइन किया इसके साथ। एंड यू सी, आपको कोई चीनी नमक किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दिस ऑरेंज फ्लेवर टैंग जो बाय द वे बचपन से हम कंज्यूम करते आ रहे हैं, सबका फेवरेट है। चीनी अपने हिसाब से डिपेंड करता है, कुछ लोग 2 चम्मच डालते हैं, कुछ लोग 1 चम्मच पे भी सेटिस्फाइड हैं। सो आपने ये एप्पल चंक्स डाले नीचे, आपने आधा इसमें ये डाल दिया, आधा इसमें ये डाल दिया, और स्पार्कलिंग वाटर ले लें। स्पार्कलिंग वाटर ले लिया। कोई और आपने रेगुलर पानी डालना है तो भी डाल सकते हैं, वैसे तो स्पार्कलिंग वाटर का अपना ही एक मज़ा होता है। और आप नोटिस करिए कि मैं टैंग का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होने दे रही भाई, फेवरेट है और बचपन की जितनी यादें इसके साथ वाबस्ता हैं वो अपनी जगह। There we go, absolutely gorgeous and delicious टैंग का हमारा एप्पल एंड ऑरेंज मोहितो। जी, तो अब बात करते हैं उन लोगों से जो हमें हमेशा गाइडेंस देते हैं। मुझे पता है कि आज 23 मार्च की मुनासबत से हमारे प्यारे भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ जो है सब्र और अदम बर्दाश्त। और मज़े की बात यह है कि ये भी नेशन बिल्डिंग और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी और बका के लिए, देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमारे अंदर सब्र हो, लेकिन अपने नेशन बिल्डिंग की तरफ भी जाना हो तो उसमें भी सब्र का बहुत बड़ा एलिमेंट आता है, बर्दाश्त का, पेशेंस का। सो मिलते हैं उन ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ से जो एक्चुअली बहार लेके आते हैं बहार रमज़ान में, जो हमारे साथ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने को सेलिब्रेट भी करते हैं और उससे बढ़ के हमें गाइड करते हैं। हमारे उस्ताद हैं ये लोग, चाहे वो उम्र में छोटे हों या आपके हम उम्र हों। तो बात कर रही हूँ अल्लामा शफ़ात रसूल साहब की। आलिम दीन हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, चेयरमैन हैं मरकज़ बिलाल लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अल्लामा साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मेरे प्यारे छोटे भाई ने, अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर ने। आप भी आलिम दीन हैं और इंस्टीट्यूट मिनाजुल हुसैन से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सो एज़ पर यूजुअल सबसे पहले तो 23 मार्च की मुनासबत से अल्लामा साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
در حقیقت پاکستان کا قیام اسی دن ہو گیا تھا جب ہماری جدوجہد سے 23 مارچ وجود میں آیا، اور 23 مارچ نے اس وقت کی تحریک کو ایک نیا جنم دیا تھا، ایک نیا جذبہ نیا جذباب دیا تھا، نیا دروازہ کھولا تھا۔ آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ 23 مارچ نے نہ صرف پاکستان کی تحریک کی جدوجہد کو کامیابی کے راستے پر لگایا، بلکہ 23 مارچ کی وجہ سے جو جدوجہد کرنے والے لوگ تھے ان کو اس بات کا پہلی دفعہ ادراک ہوا کہ ہم نے پاکستان جیسا ملک بنانے کے بعد کرنا کیا ہے۔ 23 مارچ میں جو قرارداد منظور ہوئی اور جو باقی معاملات ہوئے، اس سے ایک ڈائریکشن کا پتہ چلا۔ اور میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہے تھے اور تحریک چلا رہے تھے، تو لوگوں نے، صحافیوں نے سے پوچھا کہ آپ ایک ریاست بنائیں گے تو اس ریاست کا نظام کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد الجاہ نے فرمایا تھا کہ میں کون ہوں نظام بنانے والا؟ نظام تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر نہیں گئے، بلکہ مدینہ کے ریاست میں قائم کر کے ہمیں دکھا کر گئے ہیں۔ بالکل گویا 23 مارچ سے ہماری جدوجہد کو ایک روحانی تقویت ملی اس نظریے کے ساتھ کہ ہم نے اس سوچ کو آگے لے کے چلنا ہے، اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے کہ جو سوچ اور نظام انسانی افکار پر نہیں ہے بلکہ الہی افکار پر ہے۔ کیا بات! علامہ صاحب، مجھے پتہ ہے ہم سب اپنا حصہ آج کے دن ڈالنا چاہتے ہیں، ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے، لیکن دونوں ہی ٹاپک بڑے اہم ہیں، اور پاکستان تو پھر ہماری شان، عزت، سارا کچھ پاکستان ہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج کے دن سب سے پہلے اپنے ان محسنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں اس آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے پاکستان جیسا ایک روشن زمین کا قطع ارض عطا کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب پاکستان کی 65% کے قریب آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ نہیں جانتے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ لوگوں نے اپنا جان مال کیا کچھ قربان نہیں کیا، لہٰذا ہمیں یہ صرف ایسے نہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے ملک دے دیا گیا، ہمیں اپنے ان بزرگوں، اپنے محسنوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ زیور علم سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم جس صدی میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، لہٰذا ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں 3 رہنما اصول دیے ہیں، ایمان، اتحاد اور تنظیم، ہمیں ان سے وابستہ رہ کر اس ملک کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بیوٹیفل میسیجز، لیکن اب بڑھتے ہیں صبر اور عدم برداشت۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں علامہ صاحب ڈیفائن کریں۔ صبر کے حوالے سے میں ایک آیت مبارکہ ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کیجیے جس سے شوق پیدا ہو کہ ہم صبر کو سمجھیں اور صبر کے راستے پر چلیں۔ علامہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں بریک کے بعد آرام سے ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کریں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو کٹ کروں آپ کی گفتگو کے بیچ میں، جو میں نے آلریڈی کر دیا، مائی اپالوجیز۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور صبر اور عدم برداشت، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب۔ تو رب العالمین نے صابرین کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو پر آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا درجہ تو ہے صبر کرنے والوں کا کہ رب کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ صابرین میں سے ہونا پسند کریں گے یا شاکرین میں سے؟ انہوں نے کہا پہلے مجھے اس کا سمجھاؤ کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے کہا صابرین صبر وہ کرتا ہے جس سے کوئی نعمت چھن گئی ہو تو وہ اس میں روئے نہیں، چیخے نہیں، آہو فغاں نہ کرے، اللہ کی فیصلے پر صبر کر کے بیٹھ جائے۔ ان کا شاکر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاکر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے اور وہ نعمتوں میں کھیل رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر شاکر یہ ہے اور صابر یہ ہے کہ جس کے بارے میں رب نے کہا کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں،
تو پھر میں یہ کہوں گا اللہ یہ نعمتیں مجھ سے لے لے اور میری دنیا کی زندگی صبر کرنے والوں میں بنا دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن باقی جو عبادت گزار ہیں وہ رب کی نعمتوں کو لے کر جائیں گے، اور جو صبر کرنے والا ہے وہ خدا کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اچھا، اب صبر کے لیے مختصر سا کہ صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نظریہ ہو۔ صبر کے لیے ضروری ہے جد و جہد، صبر کے لیے ضروری ہے کوئی منزل مقصود۔ جب یہ تین اجزاء بنتے ہیں تو پھر صبر کا معنی سمجھ آتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک ایجنڈا طے کیا کہ اس پر میں نے محنت کرنی ہے، اب اس ایجنڈے کے مطابق جب آپ محنت کریں گے تو راستے میں بھوک، پریشانی، راتوں کا جاگنا، سفر کرنا، یہ ساری محنت اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس میں آپ نے استقامت دکھانی ہے۔ جس طرح دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان فرمانے کے بعد مقصد کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، تو اس محنت میں کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی مشقتیں آئیں، کتنی قربانیاں آئیں۔ سب سے بڑی جو مشقت تھی وہ شعب ابی طالب کی تھی۔ اس شعب ابی طالب کی وجہ سے جب وہ محاصرہ ختم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 محبوب شخصیات کو کھو دیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے دن کو، وفات کے سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، مگر حضور نے جد و جہد نہیں چھوڑی۔ مطلب صبر وہ کرنے والا ہوتا ہے جس کا کوئی منشور دستور ہوتا ہے۔ صبر کو سست ہو کے بیٹھنے والے کو نہیں کہتے، صبر کہتے ہیں محنت کرنے والے کو، اور محنت کے راستے میں اگر کوئی پریشانی، رکاوٹ آتی ہے اس پر بے صبرہ نہیں ہونا، استقامت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اب اس پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے آ کر آپ کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوج رکھ دی، جس کی وجہ سے اور اس کے وزن کی وجہ سے آپ کو کافی اذیت اور تکلیف ہوئی تو وہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے۔ اب کوئی بھی نہ اٹھا کے وہ اس اوج کو ہٹائے۔ سیدہ کائنات بہت چھوٹی عمر میں بھاگتی ہوئی آئی، انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے بوجھ کو، اس اوج کو دھکا دے کے اتارا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر صحیح سے اٹھایا تو آپ کا چہرہ سرخ تھا، تو سیدہ کائنات رونے لگ گئیں اور کہنے لگی کہ ان کی تباہی کے لیے زبان سے کوئی جملہ نکالنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بیٹا تم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، تم نے بد دعا کی ان کا کھ نہیں بچے گا۔ تو فرمایا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دعا کرتا ہوں بیٹا آپ آمین کہو۔ تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو میری پہچان عطا فرما۔ کیا بات، جی الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں چیخ و پکار نہ کروں، آہوزاری نہ کروں، شکوہ شکایت نہ کروں، اور برداشت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ اس کے مطابق میں رد عمل دے سکوں۔ اب جب بھی انسان پر مشکلات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ اس دنیا کی زندگی میں ایک فطرتی امر ہے، لیکن ہم نے اس کا رد عمل کیسے دکھانا ہے؟ اب اس کے لیے جب مشکلات پریشانیاں ہوں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میں نفسیاتی طور پر مضبوط ہوں، اور دوسرا ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں، اور اسی کے لیے اللہ نے جو قرآن مجید میں کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ایک صبر سے مدد طلب کرو اور دوسرا نماز سے مدد طلب کرو، یعنی جو انسان کو صبر ہے وہ نفسیاتی طور پر مضبوط کرتا ہے اور جو نماز ہے وہ روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے صابر انسان اور نمازی انسان جو ہے وہ بہتر انداز میں مشکلات میں رد عمل دکھا سکتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، مگر اس کے بعد 4 صفات بیان کی ہیں۔ اگر یہ 4 صفات ہوں تو انسان گھاٹے سے نکل آتا ہے۔ اس میں جو 4تھی صفت ہے وہ یہی ہے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بٹ چاروں کیا ہیں؟ جی اس میں پہلی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو انسان صاحب ایمان ہو گیا وہ خسارے سے باہر آ گیا۔ پھر دوسرا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد آپ کا عمل صالح ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیا کرو، اور پھر 4تھی صفت کہا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو۔ یعنی کہ اگر یہ تینوں چیزیں آپ میں آ جائیں گی تو بائی ڈیفالٹ آپ میں نہیں، اگر یہ 3 چیزیں آپ میں ہوں گی تو چوتھی تو آ ہی جائے گی نا، جب آپ یہ باقی چیزیں بھی کریں گے۔ بات یہ کہ اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے نا، ایک چیز کرتے ہیں تو دوسری کا فائدہ ہوتا ہے، دوسری وہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہے تو تیسرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سیکوینشلی اگر انسان
ساری چیزیں کریں. ہمیں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ یہ 2-3 آپ کے فرائض ہیں بس. وہ ایسے 5 چیزیں جو آپ نے کرنی ہیں, جن کو ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں, جب آپ ان کو مکمل کرتے ہیں تو آپ کا دین مکمل ہو جاتا ہے. بہت اچھا. کیونکہ یہ ساری چیز سو الٹیمیٹلی اس کے لیے جو آپ نے ایک بات کی نا انیشلی نیشن بلڈنگ کے لیے, ایون ایز اے مسلم تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک کو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن کیا ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ 90% لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے لیکن انہوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے. ان کو صرف انہوں نے عربی پڑھی ہے جو بڑی اچھی بات ہے, سنت ہے, ضرور کریں, لیکن سمجھے تو کہ کیا لکھا ہے. آپ کو ایک خزانہ ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ میاں نے ڈائریکٹ آپ کو ایک خزانہ دیا ہے کہ بھئی یہ ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اس کو فالو کر لو, زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی. ہم اس کوڈ آف لائف کو کہیں اوپر رکھ دیتے ہیں. بہت اچھا. رمضان المبارک میں نکال کے تلاوت ضرور کرتے ہیں لوگ لیکن ترجمہ نہیں کوئی پڑھتا. اصل میں قرآن عملی کتاب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ثواب کے حصول کے لیے پڑھنا ہے, ثواب ہے اس کی نیت سے بھی پڑھیں, لیکن ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں قرآن پریکٹیکلی کتاب ہے. میں اگر عرض کروں, دیکھیے ہمارے پاس ہے اینڈرائڈ موبائل, صبح اٹھو یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں کوئی میسج تو نہیں آیا, یعنی مجھے اتنی فکر ہے کہ کوئی میرا جاننے والا مجھے پیغام تو نہیں بھیج رہا. یہ جو قرآن ہے یہ بھی تو اللہ نے بندوں کے لیے پیغام بھیجا ہے. صبح اٹھو دیکھو اللہ نے کیا میسج بھیجا ہے. اگر ہم وہ میسج بھی ہر روز کم از کم ایک ہی آیت پڑھیں تو ہم دیکھیں گے بہت سے ایسے چیزیں کہ جو ہمیں پہلے نہیں علم تھا اور ہماری عملی زندگی میں دنیا و آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے. ہم آہستہ آہستہ وہ زینہ طے کرنا شروع ہو جائیں گے. اور میرے خیال سے اگر ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہے اور ایک اچھا انسان بنانا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ جو ہم صبر کی بات کریں. سب سے زیادہ بڑا ایشو تو علامہ صاحب یہی ہے, ہمارے اندر برداشت ہی نہیں رہی. کوئی انسان اگر ہماری طرف مڑ کے دیکھتا بھی ہے تو ایسے اگلا بندہ ریئیکٹ کرتا ہے کہ جیسے اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے. یہ کیا پرابلم ہے؟ برداشت زیرو ہو گئی ہے. ہوتا تھا کم ہے پہلے, جب میں چھوٹی ہوتی تھی ٹھیک ہے لوگوں میں برداشت ذرا کم تھی. آئی ایم سوری اب تو زیرو ہو گئی ہے برداشت. تو آپ نے دو لفظ رکھے آج کے موضوع میں, ایک صبر اور ایک عدم برداشت. اچھا, اس پر میں نے کچھ علماء اور کچھ صوفیاء, کچھ مفسرین محدثین کی اقوال کو دیکھا اور پڑھا میں نے. ان کا کہ صبر یہ ہوتا ہے کہ مشکلات میں اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے اور اس کی رضا پر آپ راضی ہو جائیں. اور عدم برداشت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ مشکلات آپ پر آئی نہیں اور آپ نے آہ و فغاں اور شور شرابہ اور رونا دھونا اور رب سے شکوے شروع کر دیے. یہ اس میں فرق ہے. اب دیکھیے میدان کربلا کو دیکھیے, سیدنا امام حسین علیہ السلام پر کون سی مشکل نہیں آئی. بھوک آئی, پیاس آئی, اولاد کی قربانی آئی, سفر کی صعوبتیں آئیں, اور آپ کے جو محرمات تھے ان کو کس طرح لے جایا گیا کوفہ سے دمشق, دمشق سے پھر واپس کس طرح انداز. لیکن انہوں نے کوئی شکوہ شکایت کسی ایک مقام پر نہیں کیا. بدعا تک نہیں تھی, بدعا بھی نہیں, ورنہ ہم تو چلتے پھرتے کتنی بدوائیں, اللہ معافی تھے, توبہ استغفار, منہ سے کتنی دفعہ اس کا اس کو یہ ہو جائے برباد ہو, میں نے کتنی دفعہ سنا ہے غرق ہو جائے. میں حیران ہوتی ہوں کہ بھائی کیوں اگلے نے چلیں آپ کو پانی نہیں ٹائم پہ دیا یا کھانا نہیں ٹیبل پہ آیا تو ہم بدوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ہمارے ساتھ ایکچولی کچھ ہو بھی نہیں رہا ہوتا. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پانی لیٹ ہو گیا گھر میں, کھانے پر لڑائی اور یہاں تک کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں, یہ در حقیقت تربیت کی کمی ہے. تربیت کی کمی ہے کہ جب آپ گھر میں تھوڑا سا اس پر بات کر کے پھر ادھر, کہ گھر میں جب ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اپنی زبان سے بھی کریں اور اپنے عمل سے بھی کریں تو پھر بچوں میں بھی صبر اور برداشت پیدا ہوگا. جب میاں اور بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں الجھیں گے اور آپس میں لڑیں گے, آپس میں اختلاف پیدا کریں گے, گھر کے ماحول کو امن سے جنگ کی طرف لے جائیں گے, تو پھر بچوں میں بھی وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس لیے تو کسی مفکر نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں. کیونکہ آپ کی بات میں نے کنٹینیو کرنی ہے, لیکن کیونکہ بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گی. کچھ سوالات بھی ہماری آڈینس نے کرنے ہیں اور آف کورس ہم نے اس گفتگو کو بھی کنٹینیو کرنا ہے. علامہ جواد آپ بات کر رہے تھے, ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا, اپنی بات مکمل کریں کیونکہ پھر ہم آڈینس کے سوالوں کی طرف بڑھیں گے. اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت رسالت کے مقاصد تو اس میں یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تعلیم کے بعد تزکیے کی بات ہے. تزکیے کا معنی ہوتا ہے تربیت.
اب جو گھریلو طور پر جب آپ بچوں میں برداشت اور صبر ان کو سمجھائیں گے تو وہ پھر معاشرے میں جب باہر نکلیں گے، سکول جائیں گے، کالج پر جائیں گے، روڈ پر چلیں گے، کسی اور جگہ جاتے ہیں تو ان کے رویے میں وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے گھر سے سیکھا ہے۔ بالکل ہمارے ہاں ماں باپ یہ ہوتا ہے کہ خود عدم برداشت سے ساری زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں میں بڑا صبر ہو، بڑا برداشت ہو، بڑا تحمل ہو۔ لہٰذا میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں ماں باپ کو کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ سب سے پہلی جو آپ کی تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا ماں کی گود اور باپ کی نظر جب یہ صبر اور برداشت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ایک وہ قوم تشکیل پائے گی جس میں صبر بھی ہوگا، برداشت بھی ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آڈینس کے سوالات کی طرف۔ ہیون پرل بیوٹی کریم، آپ بھی دنیا کے خوبصورت لوگوں میں سے ایک ہیں اور ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ملیں گے ہمارے ان آڈینس ممبر سے جو سوال کریں گے۔ تو جی پہلا سوال کون کرنا چاہے گا؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم، میرا نام زینب خان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو معاشرے میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ ایک تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو معاشرے میں ناانصافیاں ہوتی ہیں، جب معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اسے عدل نہیں اس کے ساتھ ہو رہا، اسے انصاف نہیں مل رہا، تو وہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بس اوقات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غربت کی بنا پر یا اور معاشرتی کچھ برائیوں کی بنا پہ عدم برداشت کا سبب بن رہا ہے کوئی شخص۔ اسی طرح میں کہوں گا معاشرے میں اگر ہم برداشت کو پھر رواج دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں عدل کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے سے غربت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کے افراد کو تعلیم اور اچھی تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے خوبصورت جو چیز ہمارے کام آ سکتی ہے وہ نرم مزاجی ہے۔ یعنی اگر ہر فرد اپنے اندر یہ خصوصیت تو پیدا کر سکتے ہیں نا کہ ہم دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، تندی ہوتی، سنگ دلی ہوتی تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یعنی جو انسان کے قریب لوگوں کو کرتی ہے چیز وہ نرم مزاجی ہے، تو ہمیں نرم مزاجی کو اپنانا چاہیے، اور معاشرے کے اندر جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ناانصافی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو معاشرے کے اندر ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کے اندر اچھی تربیت پروان چڑھائیں تاکہ اچھے افراد ہمیں معاشرے میں مہیا آ سکیں۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ کویسچن، جنہوں نے پہلے سوال پوچھا تھا ان کو ہیون پرل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا، اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام اینی ہے۔ میں یہ سوال ہے کہ آج ہماری فیملی میں ایک شخص ہے، وہ اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں غصے میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو اس حوالے سے ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ ایک ایکچول فیکٹ ہے کہ جو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے یا اس طرح کی چیز کرتا ہے، جب ان سے سوال کرو تو آگے سے رسپانس ہی آتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر کوئی آپ کا گلا گھونٹ دے اور آپ ختم ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تو اگلا کہے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، تو پھر لوگ پھر جیل کیوں جاتے؟ اسی کا نتیجہ ہے پیچھے دنوں فیس بک پر ایک بڑا ٹرینڈ بنا تھا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا اور اس نے فائر مار دیا۔ جب آپ ظلم اور تشدد حد سے بڑھا دیتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بالکل ٹھیک نہیں نکلتے۔ اب وہ جو مرد مر گیا تو وہ باپ کے سہارے سے، سائے سے اس کی اولاد محروم ہو گئی۔ شرعی طور پر ہرگز خاوند کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ اگر آپ آپس میں باہمی تفاہم کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تو پھر رب العالمین نے جہاں دو انسانوں کو جوڑنے کے لیے نکاح کا ایک بندھن رکھا ہے، وہاں پر ان کو ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے طلاق کا ایک راستہ دکھایا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ تم یا تو محبت و پیار سے اس رشتے کو باقی رکھو، اور اگر محبت پیار سے رشتے کو باقی نہیں رکھ سکتے تو تسریحم بِإِحسان، تو پھر تم آزادی اختیار کر لو، نعرہ کشی کر لیں۔ بیکاز دیکھیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اور اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر آپ کنارہ کشی کر لیں۔
बिकॉज अल्टीमेटली उस बेचारी बच्ची की क्या गलती है जिसको मार मार के उसका भुरकस निकाला जा रहा है और हर बात पे उसे कहे, वो कितना को बर्दाश्त और सब्र पैदा करे। देखिए आप जहनी तौर पे अपने अंदर कितना को सब्र पैदा कर सकते हैं, एक पॉइंट आता है कि दिमाग के भी पटाखे उड़ जाते हैं, तो एक स्टेज के बाद तो वो मामला बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ जा सकता है। इसके साथ क्योंकि हम रियासत में एक रहते हैं, इसमें रियासत भी बड़ा किरदार अदा कर सकती है। और कुरान पाक में वैन खिफ्तुम शिकाका बैनहुमा फबअसु हकम मिन आलिही व हकम मिन आलिहा, जब इख्तिलाफ हो तो दोनों तरफ से हकम को बिठा दें और हकम फैसला करें। अगर हमारी रियासत भी इस घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए सही कानून साजी करे और फिर सही कानून पर निफाज करे तो इस घरेलू तशद्दुद को हम किसी हद तक रोक सकते हैं। जहाँ तालीम और तरबियत की ज़रूरत है वहाँ उसके साथ कानून बनाना और कानून भैया के निफाज की कानून भी बने ज़रूरत हुए है। हैं, आप थप्पड़ भी नहीं मार सकते, कानून बने हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं। मसला पता है क्या, कि घर वाले जो हैं, जैसे सास ने कहा पुत्र रहन दे, पुत्र छाड़ दे, मैं सदके मेरी बेटी, कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी, अपने घर वाले घूम के कहते हैं तू जा के बता पुलिस को, तू देख हम तेरा क्या हाल करते हैं, फिर तेरा जनाजा ही वापस आएगा। आई एम सॉरी भैया, रियासत कमज़ोर है ना सर, सोसाइटी के मसले हैं वो ये। रियासत से ही सोसाइटी से रियासत बनती है ना। बिल्कुल, but the रियासत कमज़ोर है। अब अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि देखिए लॉज हैं, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये सारे लॉज इंप्लीमेंट हुए तो मेरे जैसे बहुत से लोग बहुत खुश हुए कि ये कानून बन गए हैं और अब इनके ऊपर अगर आप शिकायत लगाएं तो प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, माहिर नफ्सियात इन्वॉल्व होता है, प्रॉपर ये मामलात होते हैं एज पर द लॉ। लेकिन मसला ये है कि वो बेचारा इंसान कानून तक पहुंच तो पाए, उसको पहुंचने ही नहीं दिया जाता और अक्सर बच्चियों को मारने के बाद घरों में बंद कर दिया जाता है कि अब ये बाहर ना निकल सके, इसने शिकायत लगा दी, कोई फोटो खींच के किसी को दिखा दी तो मसला पड़ जाएगा। खैर, आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा वायलेंस था घरेलू, लेकिन अब क्योंकि ख़वातीन की और जो मज़लूम ख़वातीन हैं घरेलू तशद्दुद के शिकार होते हैं उनकी बड़ी जल्दी सुनी जाती है और उनके लिए कोर्ट भी बड़ी जल्दी फ़ैसला करता है। इसी चीज़ को, अदल को फ़ौरी मुहैया करने के अगर निज़ाम को मुतहर्रिक किया जाए तो बाकी ख़राबियों के साथ ये ख़राबी भी ख़त्म हो सकती है। और एक और सवाल हम लेंगे, हेवन पर्ल की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। थैंक यू फॉर आस्किंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हमारे एक प्यारे भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैगम सदीक और मेरा सवाल ये है कि हमारे बच्चों के अंदर भी जो है वो तसादुम और अदम बर्दाश्त की कैफियत बहुत ज़्यादा है, तो मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम बताना पसंद करेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही अलामा साहब, वही वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन की। देखिए बचपन में अगर आप बच्चे को सब्र और बर्दाश्त का एलिमेंट सिखा देंगे तो आगे जाके वो इतना वायलेंट और अग्रेसिव आदमी नहीं बनेगा या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होएगा। अब देखिए आजकल के बच्चों में ज़्यादा अदम बर्दाश्त पाया जा रहा है। उसकी पहली वजह क्या है, हम बचपन से ही बच्चे को जब एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट दे देंगे और वो वहाँ पर ऐसी वीडियो गेम्स खेलेगा जिसमें मार धाड़ है, कानून तोड़ने की बातें हैं और वो फाइट्स कर रहा है, तो बच्चे के जहन पर भी असर अंदाज होती है जिसकी वजह से वो अमली ज़िंदगी में भी वो रिएक्शन देने की कोशिश करता है। और दूसरी वजह मैं समझता हूं कि आजकल हमारे बच्चों के अंदर अदम बर्दाश्त क्यों है, हम उन्हें ये चाहते हैं कि बच्चे को मशगूल करने के लिए बजाय वालिदैन अपनी तरबियत का कोई किरदार अदा करें, उन्हें कार्टून लगा कर दे दिया, उन्हें मोबाइल या टैबलेट पकड़ा दिया। नहीं, जैसे पहले बच्चों के लिए कुछ जिस्मानी सरगर्मियाँ होती थी, आउटडोर गेम्स होती थी, बच्चों को दोबारा वही एक ज़िंदगी की तरफ लौटाना ज़रूरी है। जब तक बच्चा जिस्मानी तौर पर वर्जिश नहीं करेगा, कोई खेल नहीं खेलेगा, उसका ज़हन उन चीज़ों में मशगूल नहीं होगा, तो ज़ाहिरी बात है कि जब वो हार्मोन्स जो उसे रिलैक्स करते हैं वो नहीं खारिज होंगे तो कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा उस कैफियत से बाहर निकले। आप सुबह से शाम तक उसे हाथ में मोबाइल अगर एंड्रॉयड या उसे टैबलेट पकड़ाए रखें और उसके बाद आप कहें कि उसकी जहनी कैफियत बाकी बच्चों जैसी होगी, नहीं। तो अल्लामा साहब वही वाली बात है ना जो आपने अभी कुछ लम्हे पहले की कि भाई एट द एंड ऑफ द डे घर में जो बच्चा देखेगा वही करेगा। एक ये डिवाइसेस, गैजेट्स बच्चों को पागल करती हैं। दूसरी बात, माँ बाप भी जो बार बार अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करे और फिर जब वो अदम बर्दाश्त है तो बच्चे देख के भी अदम बर्दाश्त होते हैं। ये एक फैक्ट है व्यूअर्स कि वायलेंस की जो हमने अर्लियर बात की, जो बच्चा वायलेंस देखता हुआ बड़ा होता है ना, वो या तो आगे वायलेंट हो जाता है या वो विक्टिम बन जाता है। ये नफ्सियाती तौर पे बात बार बार प्रूव हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस साइकिल को तोड़ने का जो तरीका है वो यही है कि बर्दाश्त और पेशेंस अपने बच्चों में भी पैदा करें और
इस उम्र पे भी अगर हो सके तो अपने आप को भी ऑल्टर करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज की इस गुफ्तगू को हम कंक्लूड करेंगे। आपको पता है इतना वास्ट टॉपिक है, हम 50 दफ़ा भी इस पर नशिस्त रख लें तो गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। जी अलामा साहब। प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू की है। उसमें यह कि अदल होना चाहिए और मसावत होनी चाहिए, गुरबत का ख़ात्मा होना चाहिए, ये सारी बातें ठीक हैं कि ये चीज़ें अदम बर्दाश्त पैदा करती हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा और मैंने भी देखा और तजर्बा भी है कि गाड़ी पर अगर कहीं सड़क के ऊपर कहीं रश लगा हुआ है तो उतर के जब देखा तो पता किया कि भाई एक गाड़ी वाला जो है वो एक रक्शे वाले को मार रहा है, पीट रहा है। किस लिए? कि इसने रक्षा मेरी गाड़ी को हिट कर दिया है। अब यहाँ पर ना गुरबत है, ना इफलास है, ना कोई और चीज़ है। यहाँ जो अदम बर्दाश्त है वो है एहसास बरतरी की वजह से। यहाँ जो ये जो हो रहा है अदम बर्दाश्त, ये रौनत और तकब्बुर की वजह से इतनी है। बड़ी जीप होती है, बेचारे रिक्शे वाले से चलो हो गई गलती, मासूम से थका हारा कुछ हो गई, रिक्शे वाले को पकड़ के मारना और उसे कहना कि दो मेरे पैसे। ओ भाई, अगर वो रिक्शा चला रहा है तो वो कहाँ आपकी गाड़ी के 50,000 60,000 रुपए देगा ठीक कराने के? सिर सदके समझ के छोड़ो, जहाँ ये छोड़ दो ना। ये हकीकत है कि गुरबत, अफलास और टेंशन से भी अदम बर्दाश्त पैदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म के जब वाक़यात देखे जाते हैं तो उन वाक़यात को देखने के बाद ऐसे महसूस होता है कि बाद दफ़ा हमारा एहसास बरतरी, हमारा मालदार होना, हमारा खुशहाल होना, ये तकब्बुर और रौनत पैदा कर देता है। और उस तकब्बुर और रौनत पैदा होने की वजह से मामूली से गाड़ी के नुकसान पर हम एक इंसान को सरेराह खड़े होकर जलील भी करते हैं, मारते भी हैं और पीटते भी हैं। लिहाजा मुतवाज़िन इंसान इस्लाम बनाना चाहता है कि अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो सब्र कर, और अगर तेरे पास कुछ है फिर उस वक़्त भी सब्र कर ताकि तू किसी पर जुल्म ना कर सके। जी अलामा साहब। अब देखिए, सबसे पहले इंसान को अपनी हकीकत और हैसियत को नहीं भूलना चाहिए और फिर इंसान को अपने अंजाम को नहीं भूलना चाहिए। और इसी की तरफ अल्लाह ने कुरान में इशारा फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए जब उन पर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। अगर इंसान अपनी हकीकत को देख ले कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ और मेरा अंजाम क्या होना है, तो इंसान सब्र भी कर लेगा, बर्दाश्त भी आ जाएगी जब उसे अपनी ज़ात को पहचानना ज़रूरी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे बहुत ही स्पेशल शो का हिस्सा बनना, क्योंकि एक तो आज के टॉपिक पे भी हमने बात की, रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और फिर 23 मार्च के दिन को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। एंड व्यूअर्स, यही सारी चीज़ें हमारे अंदर अप्लाई करनी चाहिए जो अभी हमें एडवाइस दी, जो हमें गाइडेंस दी हमारे स्कॉलर्स ने, कि अगर हम अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाएंगे तो हम एक अच्छा सिटीज़न भी बन जाएंगे और अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो 23 मार्च से रिलेटेड गुफ्तगू शुरू होगी ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों ने, महबूब फरीद अकरम खान कवाल, फरीदी ब्रदर्स हमारे साथ हैं। इनका कवाल घराना हज़रत बाबा फरीद के दरबारी कवाल की भी हैसियत रखता है और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के ये भांजे भी हैं। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले जब 14 अगस्त आई थी रमज़ानुल मुबारक में तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट थी। इसी तरह अब 23 मार्च इज़ फॉलिंग इन रमज़ानुल मुबारक, तो एक नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट भी है। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही अकम्पलिश्ड पर्सनैलिटीज़ ने, जो दोनों ही राइटर्स हैं और जिन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं टू पाकिस्तान। हमारे साथ ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब हैं, रिटायर्ड। वैसे तो हमारे लिए ऐसे लोग कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन चले वो लगाना पड़ता है तो वो भी हम लगा लेते हैं साथ। माहिर इकबालियात हैं, फ़ारसी और उर्दू के शायर हैं और रिटायर्ड फौजी अफसर। अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव विद अस कर्नल आबिद लतीफ़, रिटायर्ड। एक और बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी, 26 साल इन्होंने अपने
दिए हैं टू आवर नेशन, टू पाकिस्तान। वैसे तो सारी ज़िंदगी डेडिकेट की है, बट आप कमीशन रहे इन द इन्फेंट्री इन द पंजाब रेजिमेंट, एंड देन आपने किताबें भी लिखी हैं, यू रोट डीकंस्ट्रक्टिंग द तालिबान फिनोमेना, आपने एक्शन कश्मीर स्वाट ट्राइबल एरियाज़ में देखा। मतलब ये दोनों जो हमारे साथ ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और पाकिस्तान से रिलेटेड एफर्ट्स का एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू। तो जब प्राइड ऑफ आवर नेशन सामने बैठी होती है तो उन्हीं से एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं। सर, आपसे बात शुरू करेंगे कि वो क्या पस मंज़र था, वो क्या हालात थे जब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने एक सेपरेट नेशन की डिमांड, या ये सोच भी पैदा हुई कि एक अलग नेशन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे ज़हमत दी, और हमेशा आप अच्छे मौक़ों पे इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो या 23 मार्च। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बर्र सगीर पाक व हिंद में मुसलमान कम से कम 1000 साल से रह रहे थे, और इसलिए रह रहे थे कि उनके पास हुकूमत थी, कंट्रोल था, और वो अपनी सारी रियाया को बिला तफरीक मज़हब और ज़ुबान एक कौम के इस तरीके से चला रहे थे। हमने कोशिशें की, अकबर आज़म ने कोशिश की एक कौम बनाने की, और एक सूफ़ी ने जैसे भगत कबीर ने, उसने भी कोशिशें की, लेकिन लगता ये है कि हम हिंदुस्तान को एक कौम नहीं बना सके। दोनों जो अदियान थे, हिंदू मत और मुसलमान बड़े दीन, इनके फॉलोअर हमेशा अलग-अलग रहे, और अंग्रेज़ों के दौर में उनके अंदर वो डिफरेंसेस आ गए। 1860 में जब उर्दू ज़ुबान को राइज करने की बात हुई तो रस्मुल ख़त पे बात शुरू हो गई। फिर 1884 में गाय के ज़बिया के ऊपर सवाल उठे, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अगर आप देखें तो हालात जो थे वो इस नहज पे जा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम फसादात बड़े कामन हो रहे थे, और लग ये रहे था कि ऐसे अननेचुरली दोनों कौमें इकट्ठी रह रही। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो बसीरत थी, वो कोशिश कर रहे थे कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हल निकले और ऐसी रियायात हमें मिल जाए आइनी तौर पे कि हम इकट्ठे रह सकें। हज़रत इकबाल इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि अगर हम आइनी रियायत उनसे ले भी लेंगे तो कल को मुकर जाएंगे, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम एक अलहदा वतन के लिए कोशिश करें। तो 23 मार्च के लिए बड़ी अहम चीज़ ये है कि 1937 में जब अल्लामा इकबाल की और कायद आज़म की कोरेस्पॉन्डेंस चल रही थी, तो अल्लामा ने कायद आज़म को कहा था कि आप लाहौर में एक जलसा करें, और ये भी कहा था मार्च में करें, बहार में, जब ज़्यादा गर्मी भी ना हो सर्दी भी ना हो। और वैसे भी ये जो 23 मार्च या नौरोज़ नौ बहार ये चल रहा था सदियों से हमारे यहाँ, ये बड़ा अहम मौका था। अल्लामा की वफ़ात के बाद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1940 में 23 मार्च का ये जो जलसा था, इसमें करारदाद पाकिस्तान पाकिस्तान, और फिर अगले दिन 24 को कायद आज़म ने एड्रेस किया इजलास को, और 25 को कायद आज़म ने मरकज़िया मजलिस इकबाल के तहत इकबाल के डे पे कलीदी खुतबा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटररिलेटेड हैं, और अल्लामा को उन्होंने खराज अक़ीदत भी पेश की। अब करारदाद जो पेश हुई वो हुई थी उस वक्त के जो बंगाल के प्रीमियर थे A.K. फजलुल हक मौलाना, उन्होंने पेश किया। वहाँ स्टेट की बजाय स्टेट्स कहा गया। मुमकिन है उन बुज़ुर्गों के ज़हन में ये हो कि लॉजिस्टिकली शायद ये मुश्किल हो जाएगा इन स्टेट्स को इकट्ठा रखना, लेकिन बाद में पाकिस्तान जब वजूद में आया तो बंगाल, पंजाब, सारे सूबों के मुसलमानों ने ये तहैया कर लिया कि हम इकट्ठे रहेंगे। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन 23 मार्च इसलिए भी बहुत अहम है कि इसी दिन फिर 1956 में पाकिस्तान का आइन भी पास हुआ और पाकिस्तान को रिपब्लिक करार दिया गया पहली दफ़ा। बरतानिया की हम पूरा जो था असर, उससे पहले बादशाह बरतानिया की हुकूमत। तो अब पाकिस्तानी कौम जो है वो एक नतीजा था दो कौमी नज़रिए का, और दो कौमी नज़रिया ये था कि शायद अगर ये इकट्ठे रहे तो 1937 में अल्लामा ने कहा था ओनली अदर अल्टरनेटिव इज द सिविल वार विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड।
तो उस सिविल वार को बचाना भी बड़ा ज़रूरी था ताकि कत्ले आम ना हो। तो डेट वाज द टाइम व्हेन दे वर थिंकिंग फॉर द सेपरेशन। और पाकिस्तान का हमने उस करारदाद में फैसला कर लिया कि वी हैव लेकिन सर साहब एक चीज़ तो है जो सच्ची बात है, मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि इतने अरसे से साथ रह ही रहे थे, मतलब ये जहन में बात आती तो है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा उठता है, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कोई 3 साल पहले एट एज 15, कि सर मामा मुझे समझ नहीं आती कि जब मामलात बिल्कुल ठीक, मतलब इतना अरसा अगर आप साथ रहते हो तो एकदम से क्या हो गया? किसी रिलेशनशिप में ऊंच नीच आती है तो लोग कहते हैं 15 साल से तो बिल्कुल ठीक थे, तो ये तो एक सदियों की हिस्ट्री थी। व्हाट हैपेंड? एक साथ, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, एक साथ तो रह रहे थे, लेकिन देखिए कल्चरली, साइकोलॉजिकली, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर सोशल एंगल से भी बहुत डिफरेंट है। और क्योंकि मुसलमान जो हैं वो ज़ाहिर है एक तरीक़ाकार जो हमारा वे ऑफ लाइफ है वो उस हिंदुज़म तो इट्स नॉट अ रिलीजन, नॉट इवन अ माइथोलॉजी। वो ख़ुद भी नहीं उनको पता जिस जगह पे आपके करोड़ों भगवान हों और फिर कुछ आपके अभी तो हमें ये नहीं पता होता वो किसको वर्शिप करते हैं और किसको नहीं। एब्सोल्युटली। तो फिर ये आई थिंक ये जैसे उन्होंने भी जेनेसिस दिया, ये सारे हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते हुए कायद आज़म भी एक स्टेज पे आके ये कन्विंस हो गए कि अब इकट्ठे शायद रहना मुश्किल है। और आप देखिए, मैं तो उनकी फरासत देखिए कायद आज़म की और इल्लामा इकबाल की भी, क्योंकि 1930 में उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट तो पहले इल्लामा हज़रत इकबाल ने दिया था। लेकिन ये जो बात जो बचपन में हमें हमारे टीचर्स भी कहते थे पाक स्टडीज़ वगैरह के, कि असल में ब्रिटिशर्स ने आके उन चीज़ों को और हाईलाइट किया। मैं वैसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या ये भी फैक्चुअली करेक्ट है या इनकरेक्ट? जी, ब्रिटिशर्स ने तो हाईलाइट, ब्रिटिशर्स ने तो एक जो सोशल सिस्टम था और अपना पॉलिटिकल सिस्टम था वो लाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर क्योंकि हिंदुइज़्म तो बेस ही करता है कास्ट के ऊपर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर जिसमें आप डिवाइड, हम यकीन ही नहीं रखते। जी, यकीन ही नहीं रखते, तो वो चीज़ें और कुछ प्रोमिनेंट हो गई और कुछ ऑब्वियस हो गई, जिसके बाद मुसलमानों को ये आई थिंक अश्योर हो गया कि आप इनके साथ नहीं रह सकते। और कायद आज़म की जो सबसे बड़ी फरासत है, देखिए अभी हम पैलेस्टीन का इशू है और बड़े अरसे से चल रहा है, हमें पता है इट्स ऑल्सो अ हिस्टोरिकल इशू और इट इज़ ऑल्सो अ रिलीजियस इशू जो कि बहुत पुराना, द ओल्डेस्ट इशू। उसमें 2 स्टेट की बात होती है। कायद आज़म ने 2 स्टेट की बात नहीं की थी, 2 कौमों के नज़रिए की बात की थी। अगर 2 स्टेट की बात होती तो फिर तो शायद टेरिटरी डिवाइड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक हिंदू शायद कटास राज पे क्लेम कर देते, मुसलमान शायद आगरा पे क्लेम कर देते, वो तो बहुत मुश्किल एक फार्मूला बनना था। तो उन्होंने बात ही 2 नेशंस की कि 2 कौमें हैं जो कि बहुत मुख्तलिफ कौमें हैं और उसकी बेस पे फिर टेरिटरी और ये बाकी सारी चीज़ें जो थी ये सानवी थी। असल में साइकोलॉजिकल फैक्टर या जो आपकी आइडेंटिटी है, कायद आज़म ने जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है वो दिया ही आइडेंटिटी के साथ। बेसिकली वही वाली बात जो अलामा साहब कुछ देर पहले कह के गए कि बर्दाश्त की हदें क्रॉस हो गई जी, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ पे जुल्म और इतना बढ़ जाता है कि आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, आप क्या कर सकते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, विच इज अच्छा, अब 23 मार्च के दिन को इस भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि 23 मार्च को और 14 अगस्त की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान में, तो हमारे ऑलमोस्ट हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे 2 होते हैं। बिकॉज आई रिमेंबर बचपन से स्कूल में छुट्टी और मीनार पाकिस्तान पे वेरियस इवेंट्स हो रहे हैं, लाहौर में डिफरेंट चैनल्स पे ट्रांसमिशंस हो रही हैं। जी, बड़ी अच्छी बात की। एक तो ये है कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और 14 अगस्त यौम आज़ादी है पाकिस्तान है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि 23 मार्च 1940 की करारदाद के बाद 1956 का जो आइन है वो उससे पहले बरतानिया के बादशाह या मलका बरतानिया की हुकूमत थी, इनडायरेक्टली या जैसे भी था, और हमारे जो सरबराह मुमलकत थे वो गवर्नर जनरल थे। और 23 मार्च को हम एक रिपब्लिक की शक्ल में सामने आए हैं जब पाकिस्तान को पूरी आज़ादी मिलती है। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा ये है कि आप किसी भी मुल्क को देखें तो उसका जो मौसम है, जैसे कि मैंने कहा, अल्लामा इकबाल ने भी कायद आज़म को कहा कि आपने
मार्च के महीने में ये करना है, तो मौसम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यूएई का दिन जो है वो दिसंबर में होता है, क्योंकि उनकी मौसम सर्दी के मौसम में बेहतर होता है। तो हमारा मौसम बहार का जो है लाहौर के लिए या पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और 23 मार्च का दिन हमें ये याद दिलाता है कि दिस वाज द फर्स्ट डे जब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमने अपनी रियासत को अलहदा करना है। और रियासत अलहदा जब हुई है तो एक चीज़ मैं ज़रूर वाज़ेह करना चाहूँगा, ये नहीं हुआ कि हमने कहा है कि जी जैसे मैं इसराइल की मिसाल दे रहे थे अभी पैलेस्टाइन की, कि बाहर से लोग आए, हम थे यहाँ, हमने कहा कि वो इलाके जहाँ हम ऑलरेडी मेजॉरिटी में हैं और हमारी अक्सरियत है, उन इलाकों पे हमें खुद मुख्तारी दे के अपनी हुकूमत कायम करने की, अपने तरीके से रहने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये डिवीज़न का मतलब ये नहीं था कि बाहर से आके किसी ने कब्ज़ा किया। मकसद ये था कि हम वक्त के गुजरने के साथ साथ इन इलाकों में अक्सरियत में थे। सिर्फ ये था, हमें ये डर था अगर ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान रहे तो शायद मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर असर हम लोग अपने रवायात के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक, अपनी ज़ुबान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और दूसरी बात ये थी कि हमारा जो इस्तेहसाल था उनकी तरफ से, मनी लैंडर जो थे बनिए, हमारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ भी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो हम उन इलाकों में जहाँ हम अक्सरियत में थे वहाँ भी हमें ये ख़तरा था कि हम लोग मिट ना जाए। और 23 मार्च का जो कश्मीर में मामलात इस वक्त किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जड़ों से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, और हो ये रहा है बेसिकली, जो बहुत से लोग रियलाइज नहीं करते। और मुझे जिस बात का दुख भी होता है कि हम सिर्फ उन दिनों पे बात करते हैं जो जैसे कश्मीर डे हो गया, ब्लैक डे हो गया, ये नहीं रियलाइज करते कि जिस तरह से फ़लस्तीन के बारे में एक डिबेट चल रही है कंटिन्यूअसली पूरी दुनिया में, हमें भी चुप नहीं रहना चाहिए। सिर्फ किसी एक दिन नहीं बात करनी चाहिए। वहां पे क्या हो रहा है, वहां से हिंदू पंडित्स को उठा के शिफ्ट किया जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस दे रही है इंडियन गवर्नमेंट कि आप आएं, वहां पे शिफ्ट होएं, ऑन ग्राउंड हम आपको जगह भी देंगे, आपके लिए आपको उसका स्टाइपेंड भी देंगे। तो क्यों नहीं कोई एक, अगर किसी के हालात अच्छे नहीं है जिस मुल्क में वो रह रहा है, अगर उसको एक और मुल्क में जमीन भी मिल रही है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, उठा के वहां पे आप हिंदू अक्सरियत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इवेंचुअली वही होगा ना कि मुस्लिम मिट जाएंगे वहां पे। सो यही चीज हमारे साथ हो रही थी, हमने उसको जल्दी आई थिंक कैच कर लिया। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। स्पेन की मिसाल आपके सामने है। जब तक हमने हुकूमत की, मुसलमान थे भी वहाँ, रह भी रहे थे, उनके अपने इदारे भी थे। लेकिन जब हुकूमत ख़त्म हुई तो क्या हुआ, हम बिल्कुल मिट गए। जब तक ऑटोमन्स की हुकूमत थी यूरोप पे, मुसलमान जिंदा थे। अब उनके जाने के बाद जो बोस्निया में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत पॉकेट्स भी थे, उनके साथ जो हुआ वो भी मिसाल आपके सामने है। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया जैसे कश्मीर में हो रहा है। शायद इकबाल को यही डर था कि उन्होंने जैसे कहा कायदे आज़म को कि दूसरा ऑप्शन यही है कि खाना जंगी हो, और उसको बचाने का तरीका भी ये है कि हम अलहदा वतन। लेकिन भैया वही वाली बात है ना जो मैं बार बार व्यूअर्स कहती हूँ कि देखें, जिस चीज़ से खुद गुजर चुके हैं, किसी और को गुजरते हुए देख रहे हैं, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जब भी हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करते हैं, हमें अपने कश्मीरी भाई बहनों को याद रखना चाहिए जो हर स्टेज पे हमारे साथ खड़े रहे हैं, और इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत है। फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी हमारी ज़रूरत है। कश्मीर तो अपना ही है भाई, और हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब वही जज्बा जो इतने अरसे पहले था मुसलमानों में, वो आज भी फिर से उजागर हो, और हम पाकिस्तानी मिल के उनकी सपोर्ट करें। हमें क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना, जब वापस आएंगे तो आप दोनों की इंडिविजुअली भी तो इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू पाकिस्तान, मैं उन पे भी बात करना चाहूँगी। एंड उसी से फिर वही वाली बात कि पहले का जज्बा और आज के जज्बे में क्या इशू आ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है। अब हमें ज्वाइन किया है मेरी छुटकी ने, डॉक्टर ज़ैनब गोंदल ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। भाई तो मेरे ऑलरेडी सेट पे थे। सो यही तो पाकिस्तान की व्यूअर्स सबसे खूबसूरत बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग बहुत अपने आप तक रहते हैं। हम पाकिस्तानी तो वैसे ही, हमारा इतना खुला दिल है, हम कहते हैं तुसी भी हो,
आ जाओ, क्योंकि लिटरली वो एक हमारा एज ए नेशन वी आर अ फैमिली, नॉट जस्ट इंडिविजुअल फैमिलीज। हम एक बहुत बड़ी कलेक्टिव फैमिली है। दुनिया के किसी कोने में कोई और पाकिस्तानी मिलता है तो लगता है सगा रिश्तेदार मिल गया। एटलीस्ट मैं तो जब कॉलेज में थी कनाडा में, मैं पढ़ भी ऐसी यूनिवर्सिटी में रही थी जहाँ पे बहुत कम पाकिस्तानी थे, इंडियन फिर भी ज्यादा नजर आते थे, पाकिस्तानी लिटरली कुछ 6-8 थे। वो जहाँ नजर आते थे मेरी तो ईद हो जाती थी, मुझे लगता था मेरी कोई फैमिली मेंबर आ गया। तो हम तो पाकिस्तानी है ही ऐसे, एंड इसीलिए तो हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान हमेशा इसी तरह पॉजिटिव और एक अच्छी इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे बच्चे भी पले, एंड एक बच्चा हमारे सामने बैठा है तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, स्मार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपने ये एक स्टोरी शेयर की है, मैं भी अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि मैं ऑलमोस्ट 17-18 की थी। मैंने अपने घर पे कहा मैंने सोलो ट्रिप पे जाना है, कल की तो बात है ऐसे ही। अच्छा जी हाँ। उन्होंने कहा जाओ, मैं चली गई यूरोप, 5-6 दिन घूमे। 7वें दिन ना बड़ी अपने खाने की याद, अपने मुल्क की याद, मेरा 10 दिन का था, 3 दिन आखिरी बड़े मुश्किल हो रहे थे वहाँ पे कि मैं कैसे गुजारूं, मैं कैसे वापस जाऊंगी। वहाँ पर मैंने एक आंटी को देखा, और ऊपर से बंदा माँ बाप को भी नहीं कह सकता ना, मिनते तरले करके इजाजत मिली हो, आगे से फिर घूम के बंदा वो हाँ मैंने वापस आना है, तो माँ बाप कहते कहा था ना। तो नहीं, ये भी तो मेरे पापा ने कहना था और दिन एक्सटेंड करो और घूमो ताकि तुम्हें पता चले कि घूमते कैसे हैं। क्या बात है। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक आंटी देखी, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी। अब मैं उनको दूर से मैंने देखा और मैं वहाँ पहुँच गई और वो किसी से उर्दू में बात कर रही थी। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे आसपास उर्दू बोली जा रही है और मैं उसको सुन रही हूँ। फिर मैंने उनसे खुद बातचीत करनी शुरू की और मेरा वो जो 1-2 घंटे सिर्फ मैंने उनके साथ गुजारे, फिर हमने खाना भी साथ ही खाया, तो मेरी उनके साथ इतनी अच्छी वो हो गई कि फिर मुझे पाकिस्तान जो है ना 3 दिन आना आसान हो गया। और मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है ये मुझे मिल गई थी। तो एक मुल्क के साथ जो मोहब्बत है, प्यार है, मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है और हम रह ही नहीं सकते इसके बगैर। एक्चुअली आई एम ग्लैड यू सेड दिस ज़ैनब, क्योंकि आप उस एग्जैक्ट एज कैटेगरी पे हो जिसमें 23-24 साल की उम्र पे सारे जो है ना बच्चों को एक जोश चढ़ा हुआ होता है कि हमने जाना है कहीं, किसी जगह का वीज़ा लग जाए, कुछ हो जाए, बस किसी तरह हम भाग जाएं पाकिस्तान से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह की पॉजिटिव बात करें। जैसे कि मैंने उस दिन भी आपके साथ व्यूज़ शेयर किया, 64% हमारी पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है, 50% से भी ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 2/3 हमारी पॉपुलेशन जो है, बल्कि 2/3 ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जो है हमारी पॉपुलेशन यूथ की है 30 साल से कम उम्र की। अगर हर कोई यहाँ से भाग जाएगा तो हमारा बनेगा क्या? इन्होंने ही तो हमारे मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। जैसे आप दोनों प्यारे भाइयों ने इतनी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड और ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ हैं जिन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए जो एफर्ट्स किए हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कर्नल साहब, आपसे बात शुरू करेंगे कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू पाकिस्तान और जो आपने एफर्ट्स किए नेशन बिल्डिंग के लिए और हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उससे रिलेटेड हमें ज़रा थोड़ी सी एक, मुझे कहते हैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ज़रा बताएंगे। अगर आप इजाज़त दें तो जो पिछला सवाल था मैं उसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिसमें अब 23 मार्च की इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इंडिपेंडेंस का, उसकी बात करें। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले जो मंदिर हैं, जो सेंटर ऑफ बिजनेस था वो सारा मंदिर के गिर्द रिवॉल्व करता था सेंचुरीज से, और जो मुसलमान थे वो ज़्यादातर एग्रेरियन बेस्ड थे और एग्रीकल्चर से लिंक थे। तो एक ये भी एस्पेक्ट था जो बहुत क्लियर हो गया था, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी राइट फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लेके सिल्क रोड के ज़माने से लेके और इवन मॉडर्न जब पार्टीशन हुआ उस वक्त तक सारी हिंदुओं के पास थी। तो एक तो ये भी था कि जो मुसलमान थे उनका आई थिंक इकोनॉमिक रिवाइवल वहाँ पे होना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। और दूसरा रीज़न ये था कि क्योंकि कल्चरली भी डिफरेंट थे, और फिर प्लस जो स्टोरी थी, जो एक ख्वाब जागती आंखों से हज़रत इकबाल ने 1930 में देखा, फिर उसको एक कहानी, हर कौम की एक कहानी होती है, फिर वो कहानी जो थी वो 1940 में उसका इरादा किया गया और 47 में, तो इसीलिए तीनों चीज़ें आपस में लिंक हैं। आपने कहा था ना 23 मार्च और 14 अगस्त, तो इन अ वे ये कथा है, वो जो हमारी कथा, हमारी स्टोरी इस तरह से लिंक होती है। जहाँ तक बात है एक्म्पलिशमेंट्स की, आप कह रही थी, देखिए हर फौजी, हर जो भी सोल्जर जो बाय चॉइस ये प्रोफेशन ज्वाइन करता है, मोर और लेस, लेकिन वो तो बहुत छोटी उम्र पे बंदा करता है ना। आप इतनी छोटी एज पे ज्वाइन करते हैं कि उस वक्त तो इंसान को पता भी नहीं होता कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे हैं लाइफ में, और इंसान की सोच बदल भी जाती है। इंसान का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो तो शायद
بگیڑے صاحب بہتر بتائیں گے, وہ تو 7-8 سال تک بن جاتا ہے, اور اس کی جو ایسپائریشنز ہیں جو اس کے سب کانشیس میں ہوتی ہیں وہ بہت کلیئر ہو جاتی ہیں. تو جب اس کو وہ سمبلز نظر آتے ہیں, جب آئکنز نظر آتے ہیں, تو وہ الائن کر لیتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے فوج میں جانا ہے, اس کو اڑتا ہوا جہاز اچھا لگتا ہے, اس کو ٹینک اچھا لگتا ہے, کیا اچھا لگتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک وہ چیز ہوتی ہے. لیکن جو اکمپلشمنٹ کی بات ہے, تو ہر فوجی کی طرح ظاہر آپریشنز میں رہا, سوات میں رہا, کشمیر میں رہا, نارتھ وزیرستان میں رہا 2 سال, اور باقی جگہوں پہ بھی رہا. تو وہ کیونکہ جو ڈیفیکلٹ ایریاز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی ٹریننگ کا اور آپ کی سروس کا حصہ ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک دفعہ پوچھا نا کہ میں نے کہا اتنے مشکل علاقوں میں چلے جاتے ہو, تو اسی طرح somebody in the army right now started laughing and said کہ بہن ہم جب سائن آن کرتے ہیں تو we sign away our life to پاکستان, اس کے بعد ہمیں وہ دنیا کے کسی کونے میں بھیج دیں, ایز لانگ ایز ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس کو سیو اور اس کے تحفظ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, ہمیں کہیں پہ بھی پھینک دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایبسلیوٹلی. تو میں بھی یہی گرین روم میں بگیڑے صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ جب میں نارتھ وزیرستان میں تھا تو آئی تھنک 2 ایئرس میں کوئی ایک ایسا دن بھی نہیں تھا جب ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی شہادت نہیں ہوتی تھی. دیٹ واز اے ویری ورسٹ ٹائم, اور اس میں بھی میں نے کسی کا morale کبھی گرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور فورن جرنلسٹ آتے تھے تو ان میں سے اکثر ایک میں نام بھی لے لیتا ہوں, کرسٹین فیئر, اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے اس فوج کو ہرانا, کیونکہ اس کے سامنے انیستھیزیا ختم ہو گیا اور ایک سولجر کی ٹانگ آدھی لٹکی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ میں نہیں کاٹ سکتا, میرے پاس انیستھیزیا نہیں, اور ڈاکٹر بھی ہاسپٹل بھی رزمک ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک اسکول کے اندر ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کے ساتھ ایک کمرہ تھا, وہ ہاسپٹل تھا. تو اس جوان نے کہا کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں, آپ میری ٹانگ کاٹیں. تو کرسٹین فیئر وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ اس قوم کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے. تو اسی لیے اب ہمیں اور قسم کی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں ایک جو لوگوں کے اندر ایک پولیرٹی کریٹ کی جا رہی ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر, ہائبرڈ وارفیئر, جس کو ہائبرڈ سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں. تو کیونکہ ہماری جو سٹوری ہے اس کو پنکچر کرنے کی, اس کو پائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دا ویل فرام ویئر وی گیٹ our morale, our history, our aspirations, اس کو آئی تھنک پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اچیومنٹ تو پھر اس طرح سے جو ساری سروس میں ہوئی اور اس طرح سے چلتا رہا. اور ایک طالبان کے اوپر ریکنسٹرکٹنگ دی طالبان فینومینا جو تھا وہ بک تھی, اور اس کا تھیسس اور اس کا آپ کہہ لیجیے کرکس یہی تھا کہ جو بھی وار ہے یا جو بھی ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں ان کی ایکچولی سوشولوجیکل اور اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں, تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ فینومینا بار بار ہوگا اور یہ ریپیٹ ہوگا. تو یہ ایک چیز تھی. پھر اس کے بعد پچھلے کو 15-20 سال سے آپیڈ ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں سیکیورٹی ایشوز کے اوپر, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر, انٹرنیشنل ڈپلومیسی, ان چیزوں کے اوپر بھی لکھتا ہوں. ہمارے ملک کی پازیٹیو امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے اور وہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو پرابلمٹک ہیں اس وقت. جی. تو ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر صاحب کی جرنی کے اوپر ڈسکشن کریں گے. بریگیڈیئر صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو ان سے جانیں گے ان کی جرنی. جی بریگیڈیئر صاحب. میری کہانی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ میں کنگ ایڈورڈ کا گریجویٹ تھا لاہور کا, MBBS کے بعد فوج میں گیا اور پھر لائن آف کنٹرول پہ کشمیر میں خیموں میں فوجیوں کے ساتھ, اور وہ بھی جو ایسٹ پاکستان سے آئے تھے 4 ان کے ساتھ رہے, ان کے مسائل حل کیے. پھر فوج نے ہمیں پڑھانا شروع کیا, انڈیا آ گئے, FCPS کیا, UK بھیجا. 4 سال میں انگلینڈ میں رہا, جو وہاں کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن پاسبل تھے وہ حاصل کی, اور واپس آ کے ہم نے بہت امپارٹنٹ انسٹیٹیوٹ قائم کیا وائرل ڈیزیزز کا, وائرالوجی کا, جس میں ٹریننگ بھی شروع کی FCPS کی. اور اس کے علاوہ میں نے انفیکشن کنٹرول پہ بہت کام کیا پاکستان آرمی میں, مختلف گیریزنز میں, پھر سول کے ساتھ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں, دکی, وزیرستان, خیبر پختونخوا, کشمیر میں. تو ڈیزیز کنٹرول میں اور خصوصاً ہیپاٹائٹس ای پہ, ایڈز کے خلاف میں نیشنل ایڈز کنٹرول پاکستان کا تھا وہ کنسلٹنٹ وائرل. پھر ہیپاٹائٹس پروگرام پرائم منسٹر کا, اس کو بھی ہم نے قیادت کی. پھر WHO کا میں پولیو ایریڈیکیشن کا بالکل بھی رکن تھا. بالکل. پھر UN کا میں گلوبل ٹاسک فورس کا ممبر تھا HIV کا. تو ہم نے
دنیا جہان میں، انڈیا میں بھی میں گیا، پاکستان کی ریپرزینٹ کیا، چائنا میں بھی گیا، ساری دنیا میں، اور خدا کا شکر ہے کہ ایک بہترین انسٹیٹیوشن اور ایک اچھی جنریشن جو تھی ایکسپرٹس کی وہ ہم نے کریٹ کی۔ افریقہ میں رہے، صومالیہ میں گیا، سیرا لیون میں، لائبیریا میں، موت کو بڑا قریب سے دیکھا، وہاں پہ بھی ہم نے ڈیزیز کنٹرول کی، اور یو این کے امپورٹنٹ پروجیکٹس جو تھے ان کو بھی ہم نے ہیڈ کیا۔ آئے، فوج چھوڑی، پھر میں ملک سے چلا گیا، جان ہاپکنس کے ساتھ جوائن کیا، متحدہ عرب امارات میں رہا، تھوڑی دیر سعودی عرب میں رہا، ان ممالک میں بھی ڈیزیز کو کنٹرول کیا، اور اللہ کا سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن پھر میں واپس آ گیا، اور یہ بڑا مشکل تھا۔ باقی سارے دوست امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، تو پاکستان واپس آ گیا۔ فوج میں رہتے ہوئے کتابیں بھی لکھی، پی ایچ ڈی بھی میں نے فوج کے خیموں میں رہ کے کی، فارسی میں، پرشین میں، پھر کتابیں بھی فوج میں رہ کے لکھیں، پھر لیکچرز بھی دیے۔ ابھی اقبال ڈے پہ اسٹاف کالج میں بلایا ہوا تھا کوئٹہ میں، وہاں پہ بھی میں 100 منٹ میں نے اقبال پہ لیکچر دیا، وہاں بھی بلا لیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے جو فنکشنز ہیں، ابھی امریکہ بھی جا رہا ہوں، اقبالیات پہ بلایا ہوا ہے مجھے انہوں نے، اقبال اینڈ ورلڈ پیس پہ پوری۔ اور یہ میری ایک جرنی ہے، ایک مختصر سا اگر آپ کہیں تو ہم نے نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھایا، اور خصوصاً آج کل جو اقبالیات کا فارسی کی میں کلاسز دے رہا ہوں ہر ہفتے 2 گھنٹے کے لیے، اور اس میں 60-70 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، اور پھر میرے جو لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ بھی سارے موجود ہیں۔ بالکل، اقبالیات کا میرا مقصد یہ ہے کہ قوم کو، جیسے کہ ابھی فرما رہے تھے کنر صاحب، کہ جو اس کا اپنی بیسک آئیڈیالوجی ہے، آپ نے بھی کہا ہے، اس کی طرف لانا بڑا ضروری ہے، کنونس کرنا۔ ورنہ جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم اکٹھے رہ رہے تھے، جی اکٹھے تو ہم رہ رہے تھے، بٹ وی ور کنٹرولنگ۔ جب ہمارا کنٹرول ختم ہوا تو ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم اکٹھے رہ سکیں۔ بالکل، تو اس لیے پاکستان کے نظریہ، پاکستان کے لیے میں دن رات کوشش کر رہا ہوں، دامیں دل میں، سکھ میں، قدمیں۔ تو یہ ایک میری مختصر سی داستان حیات ہے جو آپ کے سامنے۔ Absolutely amazing, sir. What a beautiful journey. And again, we thank you for your service, because جہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی کوئی ہمارے لیے لوگ چیز کرتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہو تھینک یو یا آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں ایکچولی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی لٹرلی ہتھیلی پہ رکھ کے نکل پڑے ہمارے اس ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور ایون آفٹر دا سروس اپنے طریقے سے پھر بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نیشن بلڈنگ کی طرف۔ تو اس سے زیادہ ہم کیا ایکسپیکٹیشن کسی بھی ایک ہیومن بینگ سے رکھ سکتے ہیں؟ تو تھینک یو سو مچ فار یور سروس، اینڈ آف کورس یو آر انسپریشنز فار اس ایز ویل۔ تو یوتھ کے لیے بھی آپ سے پیغام لینے ہیں، لیکن یہ لڑکی بھی ہے، اس سے بھی بات کرنی ضروری ہے، ورنہ اس نے بھی ناراض ہو جانا ہے میرے سے۔ اب اپنی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جانا ہے۔ کرنل صاحب اینڈ بریگیڈیئر صاحب نے بڑا ساتھ دیا آج ہمارا، پوری ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ آئی ہوپ کہ انجوائے کی ہوگی۔ جی بالکل، ایک میڈنس ہوتی ہے، جی بٹ ایک فن قسم کی میڈنس ہوتی ہے، کبھی یہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے ہم آج کا اپنا پروگرام کنکلوڈ کریں آپ دونوں کا پرسپیکٹو لیے بغیر؟ تو جو جذبے، جو ایک پازیٹیوٹی ہم دیکھتے تھے ان دی انسیپشن آف پاکستان، اب کچھ کم نظر آ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے بات شروع کریں۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں۔ جب ہم لوگ پیدا ہوئے تو پاکستان کو بنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں کو وہ ساری داستانیں یاد تھیں، ہمارے بزرگ بھی جذباتی تھے، ہمیں ایسی جگہیں بھی نظر آتی تھیں جہاں کہیں آگ کے نشان، کہیں بلڈنگز کے گرنے کے، اور وہ ایک جذبہ تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس جذبے کا جو سب سے بڑا مظہر تھا وہ 65 کی وار بھی تھی، وہ بھی مجھے یاد ہے، بچپن میں دیکھی۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز بہت کم تھیں، بہت کم اسکول سے، کالجز تھے، لیکن ان کا ایک بہت میرٹ کا بڑا ہائی اسٹینڈرڈ تھا۔ پھر نصاب تھا، یہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہر جگہ صبح کے وقت گا رہے ہو، آج وہ بھی کوئی نہیں گاتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ یونیورسٹیاں تو بہت بن گئی ہیں، لیکن اساتذہ وہ شاید نہیں رہے جو اس زمانے میں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں نے جب خود یونیورسٹیز میں پڑھا
ان کو میرٹ کے مطابق صحیح جابس بھی نہیں ملی، اور یہ جو بیکاری ہے اس نے بھی ان کے اندر بہت ڈپریشن پیدا کیا۔ جیسے کہ بار بار ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 66% یا 2/3 30 سال سے کم ہے، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں، میں بڑا عرصہ مڈل ایسٹ میں بھی گزرا ہے، 10 سال میں UAE میں رہا ہوں، تو آپ کے تقریباً 8-9 ملین بچے ینگ اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ سب سے فٹ ہیں، میڈیکلی بھی فٹ ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں پروفیشنلی وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو ایک کیا ہوا ہے کہ ایک نیگیٹو سلیکشن بھی ہو گئی ہے، اور ہم نے جو ہمارے مجبوری ہیں اکنامیکل، ہمارے وہ بچے جن کو میں UAE میں دیکھتا تھا، نوجوان ینگ خوبصورت، آتے تھے 10 سال بعد وہ بوڑھے ہو جاتے تھے، جھک جاتے تھے۔ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ذریعے مبادلہ کے لیے بڑا کچھ کیا ہوگا، لیکن انہیں کیا ملا ہے؟ یہ چیزیں جو مایوسی کی میں کہہ رہا ہوں، یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اب بھی اگر اقبال کے پروگرام کو دیکھیں تو ہمیں اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنی یونیورسٹیز کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے اگر تعلیم بامقصد ہو جائے، نصاب میں تبدیلیاں آ جائیں، تو جذبہ واپس آ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی دیکھیں، جیسے بھی بگیڑے صاحب کہہ رہے تھے، جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت اچھی ہے، بڑی انرجیٹک ہے، اور جو کریکشن کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ ہمیں اپنی سٹوری میں کریکشن کی ضرورت ہے، یہاں کریکشن بھی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ہمیں اس سٹوری کو ری ایٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی آپ نے نیوٹریشنسٹ جو تھیں آئی تھیں ہمارے ساتھ، کہ آج کل امیر کا بچہ بھی سٹنٹڈ ہے اور جس بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا اس کا بچہ بھی سٹنٹڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خوراک کی کمی یا اس کا ایشو نہیں ہے، یہ کچھ ایٹیٹیوڈ کا، کچھ چیزوں کا ہے، اپبرنگنگ کا، کچھ تربیت کا، کچھ یہ بھی مسائل آ رہے ہیں۔ تو کمی جو ہے وہ تربیت میں ہے، وہ کمی جو ہے وہ جو آئی تھنک ہم اب 21st سینچری میں جا رہے ہیں، جو 21st سینچری گزر رہی ہے جس کو ڈسرپشن کی سینچری کہتے ہیں، مائکرو چپ کی سینچری ہے، AI کی سینچری ہے، چیٹ GPT کی سینچری ہے۔ اس سینچری میں نئی سکلز ہوں گی تو ہم چاہتے ہیں کہ جی نئی سکلز سکھائی دیں، لیکن جب تک کہ سیوک سینس کی سکل، جب تک کہ معاشرت کی سکل جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں ہماری لائف کا حصہ نہیں ہوگی، ہم کوئی اور نئی سکل نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا ری ڈیفائن کریں اپنی ساری چیزوں کو، اور یہ جو دیکھیں اب ہم کریکشن، پہلے تو پرابلم سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ان پہ کریکشن کی ضرورت ہے، اور یہ بہت زیادہ ہو گیا اوپینینز، اتنے اوپینینز ہو گئے ہیں کہ ہم اوپینین لیس ہو گئے ہیں، اور کیا خوبصورت بات کہی ہے، اتنے اوپینین ہو گئے کہ وی آر اوپینین لیس، اٹ از سو ٹرو۔ جی، اور اب ہمیں یہ آئی تھنک اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے، موٹیویشن اسپیکرز کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بگیڑے صاحب بھی کہہ رہے تھے، اگر ہم قرآن، جس کے پاس قرآن ہے اس کو کسی موٹیویشن اسپیکر کی کیا ضرورت ہے، ایک آیت ہی قرآن کی ڈیلی پڑھ لیں تو بہت موٹیویشن ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو، کیونکہ جو واعظ ہے، جو تربیت ہے، وہ لیکچر سے نہیں ہوتی، وہ ڈیمانسٹریشن سے ہوتی۔ تو میں اور آپ، ہم سب اگر ڈیمانسٹریٹ کرنا شروع کر دیں تو آئی تھنک یہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال ہیں، وہ بیچارے گھبراتے ہیں، ہم سے سوال نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارا احترام ہے، ورنہ ان کو لگتا یہی ہے کہ یہ شاید مشکل ایک چیز ہے۔ جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اب ہم مل کے افطار بھی کریں گے، لیکن آف کورس ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پیارے پیارے بچوں کی طرف۔ مانور ہیں آج روزہ کشائی کے لیے ہمارے ساتھ، 11 سال کی ہیں، کلاس 2 کی اسٹوڈنٹ ہے۔ السلام علیکم پیاری گڑیا۔ تو آج مانور کی روزہ کشائی ہے، آجاؤ میری پیاری جان، آجاؤ۔ اور ان کی روزہ کشائی ہے، بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اتنے خوبصورت پیغامات بھی ہم نے لیے۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے صحت کاملہ میں، وہ ہے دار چینی۔ جی، دار چینی کو بیسک آج میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ فیو ایئرز بیک میری نا میموری بڑی لاس ہو جاتی تھی، مجھے چیزیں بھولتی تھیں بہت زیادہ۔ میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا کہ جو دار چینی ہے نا، وہ آپ کی میموری کو بہت اچھا بوسٹ کرتی ہے۔ مجھے لگا مذاق کر رہے ہیں، کیسے پاسبل ہے؟
मैंने डेली बेसिस पे दार चीनी को जो है उसी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसमें मैंने उस रिसर्च में पढ़ा था। मेरी मेमोरी इतनी अच्छी हो गई कि मुझे चीज़ें भूलती ही नहीं थी। फिर लिटरली मैंने दार चीनी का इस्तेमाल प्रॉपर बंद कर दिया कि मैं चीज़ों को भूल सकूं क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि चीज़ों को भूल जाना भी एक अच्छी आपके लिए चीज़ होती है। मैं इंशाल्लाह आज के बाद आपको भूल जाऊँ। नहीं ऐसा नहीं, मैं जो चीज़ें खाता है उसने इंसान नहीं कहा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दार चीनी का जो दूसरा सबसे एक बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जो बहुत ज़्यादा इससे तंग रहते हैं, इंसुलिन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, जिन ख़वातीन और मर्दों में हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू रहता है, वो लोग अगर दार चीनी को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक वो उस प्रॉब्लम को काटर कर सकते हैं। लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है ये बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हमने अपने सालन में दालचीनी का इस्तेमाल कर लिया है तो वो हमारे लिए वही फ़ायदे शायद दे रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दालचीनी इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 गिलास पानी लें, कप ले लें पानी, उसको बॉईल करें अच्छी तरह से। जब वो प्रॉपर बॉईल हो जाए तो उसको एक मग में पोर कर लें और अपनी दालचीनी, चाहे वो पाउडर्ड फॉर्म में है चाहे वो अपनी स्टिक की फॉर्म में है, उसको डालें और ऊपर से कवर कर दें। 4 से 5 मिनट के बाद जब दालचीनी अपना इफेक्ट उस पानी में दे दम जो हम कहते हैं, बिल्कुल, तो उस पानी को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अब यही पानी जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, LDL जिस पे हाई रहता है, HDL जिनका लो जा रहा होता है, बहुत सारे हम टेस्ट ऐसे देखते हैं जिसमें HDL कम आ रहा होता है और LDL बहुत हाई जा रहा होता है। तो अगर हम दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने दोनों कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं उनको भी बैलेंस आउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जैसे हम देखते हैं, हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, तो दालचीनी उसमें भी अपना एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। और उसके अलावा स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ अगर आप दालचीनी को जो है वो कहते हैं हम कि चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये फ़ायदेमंद है, कितनी इस्तेमाल करनी है, वेट लॉस के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं? एक्चुअली हमारी ऑडियंस के पास भी बहुत से सवाल है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि ऑडियंस से भी हम सवाल लें, लेकिन ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब गोंदल भी हैं, खान साहब भी हैं, ब्रिगेडियर साहब भी हैं। कुछ अब उन्होंने हमारी नॉलेज में इजाफा किया, अब हम आपकी नॉलेज में भी इजाफा करेंगे। वैसे तो आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, जीनियसेस दैट यू आर बोथ इन योर ओन राइट। तो अब बढ़ते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। दार चीनी से रिलेटेड हमारी ऑडियंस के क्या सवाल हैं हम उनको भी एड्रेस करेंगे और आपको ऑफ कोर्स गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे विंसे की तरफ से। विंसे के शैम्पू जो आजकल बहुत ही फेमस हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली विंसे का बायोटिन एंड केराटिन शैम्पू बहुत इफेक्टिव है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में और आपके बालों को टेक्सचर बेहतरीन बनाने के लिए। सो विंसे के गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से कौन सवाल करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईज़ा है और मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ मैम से कि हम लोग डेली रूटीन में दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं कहवे में, और अगर कर सकते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? बिल्कुल सही। तो डेली यूज़ में चलिए ये कवर कर लेते हैं। इनको विंसे की तरफ से बेटा प्लीज़ गिफ्ट हैम्पर दीजिएगा। और ज़ैनब अगर बता दें कितना और कितनी मिकदार, जो हम अभी ब्रेक से पहले बात करने लगे थे, मुझे पता था ऑडियंस से यकीन है कोई ना कोई ये सवाल पूछेगा। दालचीनी को बहुत एक्सेस में अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स हर चीज़ के जैसे नुकसानात हैं तो दालचीनी के भी हैं, लेकिन अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो पाउडर्ड फॉर्म में 1 पिंच इनफ है। अगर आप एक चुटकी काफ़ी है। बिल्कुल। और अगर आप उसको यूज़ करते हैं स्टिक की फॉर्म में तो 1 इंच जो है दालचीनी का वो ठीक है यूज़ करने के लिए। बट 1 इंच से मुराद ये कि अगर आपने उसको कहवे में डाला उसके बाद आपने उसको खाना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी इंच जो दालचीनी की अगर आप खाएंगे तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। बिल्कुल। अब दालचीनी जो है वो हमारे लिए इसकी तासीर गर्म होती है। दालचीनी देखिए साइंस तो ठंडा गर्म मानती ही नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकती है। मिजाज तो ब्रिगेडियर साहब ठंडा गर्म हो सकता है ना, मिजाज ही हो सकता है, तासीरें नहीं। वो कहते हैं ना, बड़े तो कहते हैं दालचीनी ज़्यादा नहीं खानी है, तासीर बड़ी गर्म है की है। तो मैं इसीलिए कहा मैंने पूछ लूँ। बिल्कुल, हम उसको अगर नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो एज सच हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा कोई गर्मी वाला इफेक्ट वो नहीं दे रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इफ्ज़ा है और मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि दालचीनी को क्या हम बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी ये स्किन के लिए किस तरह से मुफीद है? बड़ा उन्होंने अच्छा सवाल पूछा। इस तरह ना मुझे देखें, आप हर चीज़ जो भी बताती हैं, चाहे हम अलसी की भी बात करें, वो उसका भी एक मुरक्कब जो है ये बना के बताती है, आप सर पे भी लगा सकते हैं। इनके अंदर एक्चुअली एक छोटी सी आपा भी बैठी हुई है। तो ज़ैनब आपा या ज़ैनब आपी, हमें ये बताइए कि क्या दालचीनी को स्किन और बालों को इन्हांस और खूबसूरत बनाने के लिए लगाया भी जा सकता है? अब दालचीनी जो है वो एंटी फंगस भी होती है और एंटी वायरल भी है। तो आप अगर बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ किसी के रहता है तो वो ऑफ कोर्स उसको यूज़ कर सकता है। अब यूज़ करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जब आप शावर लेने के लिए जाएं, अपने शैम्पू को किसी पानी के साथ मिक्स करें और उसके अंदर थोड़ा सा पाउडर लगा लें और शैम्पू को सर पे कुछ 3 से 5 मिनट की ड्यूरेशन दें और उसके बाद वॉश ऑफ करें। और अगर आप इसको खाने में यूज़ कर रहे हैं या अपने मास्क में यूज़ करना चाहते हैं, तो जो भी आप फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल आप लगाते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी दालचीनी डाल के उसको लगा के मैक्सिमम भी 15 से 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर दें। ऑसम। लेकिन एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि दालचीनी की फॉर्म्स होती हैं। एक तो दालचीनी होती है जो पाकिस्तान में मिलती है, जो इस तरह करके स्टिक फॉर्म में होती है, जो ऑलमोस्ट दरख्त की वो जो है छाल की तरह लगती है। एक्चुअली जो सबसे बेहतरीन दालचीनी पूरी दुनिया में मानी जाती है वो है जो इस तरह करके गोल सी हुई हुई होती है, वो आपको श्रीलंका से सिलोन से आपको मिलती है। तो अगर मिल सके तो कोशिश करें कि वो वाली दालचीनी स्टिक फॉर्म में लेके आए और घर पे ग्राइंड करें और उसको यूज करें। हम अभी उसके फायदे डिस्कस कर रहे थे बैठ के। देखिए जी, दिल की कनेक्शन यहाँ पे मेरी तो बड़ी स्ट्रांग है और अब आपकी भी हो गई है, तो क्या बात है। सो ये आपको भी विंसे की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। मजीद और कोई सवाल है? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलनाज है। मेरा सवाल है कि बढ़ती उम्र के लिए दालचीनी के क्या फ़ायदे हैं कि इस्तेमाल की जाए? आप तो इतनी यंग और प्यारी, बाकायदा गेंदे का फूल लग रही हैं आप, इतनी हसीन माशाल्लाह, आपको क्या टेंशन है। लेकिन चलें, आपने पूछ ही लिया, उनके लिए जो बुजुर्ग हो रहे हैं हम उनकी बात करते हैं। जी, जैसे मैंने बताया है कि दालचीनी आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को, डायबिटीज़ को। तो आप जब बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं तो आप नेचुरली यंगर लगना शुरू हो जाते हैं। और दालचीनी का अगर आप यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स इसके आते हैं। और दूसरा, आप आर्थराइटिस के अगर पेशेंट हैं और आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं, तो आप उन दर्दों से भी बच सकते हैं। तो अगर दर्दें नहीं हैं, बॉडी में बीमारी नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी और आप यंग और ब्यूटीफुल ही लगेंगे। आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान और हम फ्राई कर रहे हैं कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के अंदर सबरोसो की चिकन कचौरियाँ, जिनकी मैं बात भी कर रही हूँ। एंड आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स, मैं इतने दिनों से सबरोसो के प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं सेट के ऊपर। मेरा बड़ा दिल था कि हम चिकन कचौरियाँ जो हैं वो ज़रूर ऑन एयर बनाएं और अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी शेयर करें। इतने मज़े की, इतनी लजीज। और बाय द वे, अगर आप डीप फ्राइंग की तरफ नहीं भी जाना चाहते तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इनको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। सारी इंस्ट्रक्शंस पीछे लिखी हुई हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि फ्रोज़न प्रोडक्ट्स इनके इतने अच्छे तरीके से पैक्ड होते हैं कि आपको कोई इशू ही नहीं होता जब आपने उनको निकालना होता है ना। वो चिपकते हैं एक दूसरे के साथ और अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और थोड़ा सा हम चूल्हा नीचे कर लेंगे बिकॉज ऑब्वियसली बड़ा है तो इससे उसको डिफ्रॉस्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, अंदर से तो कुक ही होता है। सो ये तो हो गया सबरोसो, जो आपका मेरा हम सबका फेवरेट है। और इनके हिट प्रोडक्ट्स में जो लेटेस्ट इनका बहुत ही मज़े का है प्रोडक्ट, वो है इनका चिकन स्प्रिंग रोल। और उसके साथ साथ जो इनकी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं वो तो हर किसी की फेवरेट है। सो जहाँ ये बातें हो रही हैं वहाँ पे हमने डिश आउट भी तो करना होगा ना। तो जब हमने डिश आउट करना है तो हम यूज़ करेंगे ज़ूप। ज़ूप जो है वो हमें एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन देता है। अगर आपने फ्राई भी करना है और आपने गिल्ट फ्री फ्राइंग करनी है तो आप सूप का इस्तेमाल करें। ज़ूप की अब्जॉर्बेंसी इतनी अमेजिंग है, एक तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता और उसके साथ साथ 260 कैलोरीज तक जो है आप अपनी कुकिंग में से रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप ज़ूप का इस्तेमाल करें। सो आप भी ज़ूप का इंतखाब करें। हम तो रमज़ानुल मुबारक हो, कोई भी टाइम ऑफ द ईयर हो, हम ज़ूप का ही इंतखाब करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मज़ीद ड्रिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम
کیا تیار کرنے لگے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کرشی جامی شیریں بھی ہمارے پاس ہے، تو کرشی کی آج ہم کیا ڈرنک بنائیں؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں اسٹرابری آلمنڈ ڈرنک بنا رہے ہیں. اسٹرابریز آپ کو پتہ ہے سیزن میں اویلیبل ہیں، تو ہم نے آلمنڈز اور اسٹرابری کو دودھ کے ساتھ بلینڈ کر لیا ہے. تو یہ ہمارا بلینڈ ہم نے ریڈی کر لیا. ان کو ہم پور کریں گے اینڈ دین ہم کرشی جام شیریں اس میں ایڈ کریں گے، اور اوپر سے ہم لوگ اس میں آلمنڈس اور اسٹرابری چنکس جس طرح سے بھی ایڈ کرنا چاہیں وہ ہم لوگ اس میں ڈالیں گے. ایبسلیوٹلی ونڈرفل. اصل میں آپ کو پتہ نا کہ میں جب فرائنگ کی طرف آتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ وہ ایک تو چیز صحیح طریقے سے ہو اور خراب نہ ہو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب اتنی خوبصورت شیپ میں باہر نکلی ہیں کچوریاں تو پھر ہم ان کو مینٹین بھی رکھیں. تو اب جب تک یہ والی سائڈ کو ہو رہی ہے تب تک ہم آ کے اپنی ڈرنک تیار کرتے ہیں کرشی جام شیریں کی. تو ڈرنک تو تیار ہے ہماری. جی بس آپ نے اس میں اب ہم نے اوپر سے اس میں جام شیریں پور کرنا ہے. مجھے دکھائیے. ہاں جی. سو ہم ایسا کرتے ہیں، اور آلمنڈس ہم نے یہ اس میں ایڈ کر کے اس کو جسٹ بلینڈ کیا ہے. اسٹرابری اینڈ آلمنڈ اس میں ایڈ ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا نا اگر ہم اسی کے اندر پور کر دیتے ہیں تھوڑا سا جامی شیریں تو وہ بڑا یہ پریٹی سا نا اس کی لک آ جاتی ہے. آپ بائی دا وے یہ دیکھیں ایسے کر کے بھی نا ایک بہت اچھا سا اپنے گلاس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں. سو آپ نے جام شیریں اس طرح سے پور کیا اور آپ نے یہ خوبصورت انداز میں دیکھنے میں ہی وہ اٹریکٹیو، وہ دیکھنے میں اتنا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے. آپ اس کو ٹاپ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ یہ لے ایک مزے کا ڈیزائن، اور یہ آپ نے پور کر دی ہماری امیزنگ سی ڈرنک. اب آپ دیکھیں نا لک کتنی ایلیویٹ ہو گئی ہے اس کی. ایک تو پینے میں بھی لذیذ اور ساتھ میں دکھنے میں بھی لذیذ. تھوڑی سی ہم اس پہ بھی ڈال دیں گے اپنی فوم. There we go. یہ آلمنڈز آپ اوپر ڈال دیں. زوپ 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 جلدی سے ہمیں چاہیے زوپ. یہ دیکھیں نا زوپ تو ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، ہمارے سارے معاملات میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. تھوڑے سے ہم نے اوپر سے ایسے بادام ڈال دیے، اور یہ ہم فروزن اسٹرابریز جو ہیں یہ ڈگ جائے گی اندر. اوہ نہیں گری نہیں گری. کیا بات ہے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین ہم تیری تمام تر نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں اپنا صابر اور شاکر بندہ بنا دے. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے اور تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں. یا رب العالمین ہمارے اخلاق سنوارنے میں ہماری مدد فرما. رب العالمین ملک پاکستان کو دوام اور استحکام عطا فرما. اور آج 23 مارچ یوم آزادی پاکستان، تحریک آزادی پاکستان، آج کے دن کی نسبت سے ہم تمام کو آزادی کی قدر کرنے والا اور اس ملک کا مفید اور صاحب کردار شہری بننے میں ہماری مدد فرما، اور ہمیں اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا دے. یا رب العالمین مسلمانان عالم جہاں جہاں پر ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، خصوصاً اہلیان فلسطین پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما. رب العالمین جتنے لوگ اس وقت دعا میں میرے ساتھ شریک ہیں تمام کی مشکلات کو حل فرما، تمام کی دلی جائز نیک حاجات کو پورا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.